शुक्ला मैं तुहाडे नाल इस बुलेटिन का आगाज दिन की सब तो वड्डी खबर दे नाल जो कि जुड़ी हुई है किसानां दे धरने दे नाल रेल गड्डियां दे नाल केंद्र ते किसानां दे विच होई गलबात। जी हां, केंद्र ते किसानां दे विचाले गलबात जारी रहेगी। पहली मीटिंग 7 घंटे की मैराथन मुलाकात गलबात पर नतीजा फिलहाल सिफर। किसानां दे धरने भी जारी रहेंगे, गलबात भी जारी रहेगी। अजे पटरियां दे उत्ते ही बैठणगे किसान या कहिए कि उन्होंने धरने जारी रहेंगे, इस करके लीहां दे उत्ते ट्रेनां दौड़दियां नजर नहीं आउणगियां। मैराथन मीटिंग तो बाद भी कोई नतीजा फिलहाल नहीं निकलिया है। अगे भी गलबात का दौर जारी रहेगा, यह भी किसानों के वल्लों कहा गया, किसानों वालों भी ते दूजे पासे खेतीबाड़ी मंत्री के वल्लों भी। पर इस सब के विचाले तुहानूं दस दईए कि जो सब तो अहम जिसकी इंतजार किया जा रहा है कि पंजाब च ट्रेनां चलणगियां, कि पंजाब दे विच माल गड्डियां चलणगियां, कि पंजाब दे विच पैसेंजर ट्रेनां चलणगियां, तो फिलहाल इस सारियां गल्लां दा जवाब है नहीं चलणगियां फिलहाल पंजाब दे विच ट्रेनां, क्योंकि केंद्र की सरकार कह रही है कि पैसेंजर ते माल गड्डियां दोवें चलाउण दी इजाजत देवो। तो दूजे पासे किसानों के वल्लों कहा जा रहा है कि माल गड्डियां तुसीं चला लो, कोई दिक्कत नहीं, पर जिहड़ियां पैसेंजर गड्डियां ने वो असीं फिलहाल नहीं चलन देवांगे। यानी किसान अपने स्टैंड के उत्ते बिल्कुल अजे भी खड़े हुए ने, अड़े हुए ने, ते उन्हां दे वल्लों क्लीयर किया गया कि मीटिंगां दा दौर जारी रखो, गलबात का दौर जारी रखो, पर जो भी उन्हां दे वल्लों प्रदर्शन उलीके गए ने उन्हां दे विच कोई भी अजे चेंज नहीं होएगा। यह भी तुहानूं दस दईए कि जिहड़े धरने चल रहे हैं, चाहे वो टोल प्लाजियां ते चल रहे होण या फिर होर थावां दे उत्ते चल रहे होण, जिवें रेलवे स्टेशनां दे बाहर भी किसान अजे बैठे ने, वो जारी रहणगे। 26 ਅਤੇ 27 नवंबर ਨੂੰ जो दिल्ली का घेराव करने का ऐलान किया गया वो भी घेराव किया जाएगा। मीटिंग तो बाद उसनूं लैके भी कोई फैसला अजे नहीं लिया गया। इस सब के विचाले तुहानूं दस दईए कि 18 नवंबर ਨੂੰ किसानों के वल्लों मीटिंग चंडीगढ़ दे विच सद्दी गई है, उस दे विच अगे की गलबात या अगे की रूपरेखा तय की जाएगी। सरकार नूं जुड़ियां दलीलां तुसीं दित्तियां, केंद्र सरकार उस वल ध्यान दे रही है। देखो जी, मीटिंग जी अज की मीटिंग हुई है एडी लंबी बड़ी मैराथन मीटिंग सी, जिहदे विच असीं एक सैक्शन ते थ्रैडबेयर उहदे ते असीं बहस कीती है। अपना पूरा केस केंद्र सरकार अगे रखण दी असीं पूरी कोशिश की है और यह तय होया है भी ये एक मीटिंग विच नहीं हल होना मसला, कई मीटिंगां होणगियां। असीं क्या उदों तक साडा अंदोलन जारी रहेगा, असीं अंदोलन भी वापस नहीं लेना। 18 तारीख नूं साडी चंडीगढ़ च मीटिंग है, उहदे च फिर फैसला करांगे। रेलां वो दोनों पैसेंजर ते दूसरियां चलाउणियां चाहुंदे सी, असीं क्या भी नहीं, सिर्फ असीं अलाउ करांगे गुड्स ट्रेन, पैसेंजर नहीं अलाउ करांगे। तो ये जिहड़ी स्थिति है जिवें पहलां सी उस तरह 26-27 का अंदोलन भी तैयारी क्योंकि मैराथन बैठकां चलियां, तुसीं केंद्र सरकार की अज की मीटिंग तो संतुष्ट हो? केंद्र सरकार ने सुनवाई सही तरीके नाल कीती, हल अगली मीटिंग च जिहड़ा वा हो सकदा। देखो जी, गल सुनन दा समझण दा तरीका खेती मंत्री दा अच्छा सी और असलीयत यह है भी इन्हें सानू भी पहले ही पता सी भी एक मीटिंग में मुद्दा हल होने वाला नहीं, इनू टाइम रखना है। रेल मंत्री की कह रहे थे? रेल मंत्री भी बैठे सी, इंडस्ट्री मिनिस्टर सोम प्रकाश भी बैठे सी। सोम प्रकाश होरी कह रहे सी इंडस्ट्री को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। नहीं, वो नुकसान हो रहा है, ये तो सरकार की भी जिम्मेवारी है। सरकार अपना जिहड़ा लोगों प्रति अपनी जिम्मेवारी निभावे, एक अंदोलनकारियों का काम तो नहीं। असी जी अपनी पूरी गल उन्होंने सामने रख दी। रेल मंत्री भी हाजिर सी, रेल मंत्री बजिद सी भी दोनों पैसेंजर ते गुड्स ट्रेन चलाउणियां चाहिए। असीं उन्होंने कहा भी नहीं, अज हाले असीं गुड्स ट्रेन अलाउ करते हैं। गौरव, 2-3 अहम गल्लां ने। एक तां कि दोबारा केंद्र सरकार दे नाल मीटिंग होएगी, दोबारा केंद्र सरकार नाल मीटिंग होएगी, किसानां दी गल कृषि मंत्री ने सुनी है और एक चर्चा चली है कि एक कमेटी बनाई जाए, उस कमेटी नूं लैके भी चर्चा चली है। और तीसरी अहम गल कि फिलहाल ट्रेनां जिहड़ियां ने वो पैसेंजर ट्रेनां नहीं चलणगियां। किसानां ने ऐलान किया है 26-27 नूं दिल्ली चलो, ऐलान जिहड़ा किया गया वो किसानां दा उसे तरीके नाल रहेगा और अगली रणनीति किसानां दी की रहेगी, ये 18 तारीख की मीटिंग नूं तय करना सी। चर्चा करने के उपरांत यह तय हुआ कि यह चर्चा अभी और जारी रहेगी। चर्चा सौहार्दपूर्ण वातावरण में थी और सभी लोगों ने गंभीरता से अपनी बात रखी। सरकार का पक्ष भी हम सब लोगों ने रखा, लेकिन अभी आज की बैठक में यह ध्यान में आया कि उनकी डिमांड और सरकार की स्थिति इसमें काफ़ी दूरी है और एकदम ये रिजॉल्व होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने उन्हें आग्रह किया कि वो लोग लगातार हम लोगों के साथ बैठें
और हम लोग सभी कृषि के क्षेत्र में काम करने के लिए और कृषि को समृद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आप उससे सीधा लाभान्वित हो, एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए हम लोगों को बार बार बैठकर विचार करते रहना चाहिए। मीटिंग 7 घंटे चली, मैराथन बैठक चली, लेकिन मीटिंग का नतीजा कोई नहीं निकलिया। दोबारा मीटिंग सद्दी जाएगी, किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਤਿਆਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ 7 ਘੰਟੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੱਖੀ ਜਾਊਗੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਦੀ ਬੇਬਾਕ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਔਰ ਬੇਬਾਕ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਆਪ ਦੀ ਕਰ ਲੇ ਵੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ और जथेबंदियां भी कर लेगी। जी अगली मीटिंग होएगी अच्छे ढंग नाल होएगी और हल होएगा। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੀ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? देखो पहली गल ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਖਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 28 ਸੂਬੇ ਨੇ, 28 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰਪਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਗਰ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਤ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਵਪਾਰੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਔਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਏ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਕੰਟੈਕਟ ਫਾਰਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਰਸਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚੀਏ, ਬਾਹਰ ਵੇਚੀਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਮੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਚੰਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਤਾਂ ਖੁੱਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਰਸਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰਸਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਆ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਰਸਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਈਨ ਐਡ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਧੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਹੁਣ ਐਮਐਸਪੀ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਕੀ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਚਾਲੂ ਹੈ, ਚਾਲੂ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਐਮਐਸਪੀ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਾਂ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਐਮਐਸਪੀ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ? 1955 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਵਲ ਸੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਸਹੂਲੀਅਤ ਕਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 26-27 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ। ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਰਾਥਨ ਬੈਠਕ ਚੱਲੀ, 7 ਘੰਟੇ ਬੈਠਕ ਚੱਲੀ ਔਰ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਕਜ ਕਪਾਈ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਦਿੱਲੀ। ਤਾਂ 7 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਿਕਲਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਖੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਖੁੱਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਉਧਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਾ ਨਿਕਲਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਜੇ ਵੀ ਅੜੀਅਲ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਭੇਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਉਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅੱਜ ਵਕਤ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਵਪਾਰ, ਸਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪਿਆ। ਉਧਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਅਰਚਨਾ ਦੱਤ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਗਰਾਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਆਇਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਿਸਾਨ ਮਾਮੂ ਜੋਇਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਲਾਲੂੜ ਤੋਂ। ਲਾਲੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਧਮਾਕੇ 'ਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜਿਹਾਂ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ। ਪਿੰਡ ਸਰਸਨੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਢਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਇਹ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਏਡੀਸੀ ਐਸਐਸਪੀ, ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਧਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਡੀਸੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਸੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਢਾਬਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਤੇਲ ਦੇ ਟੈਂਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ। 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਂਕਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜਵਲਨਸ਼ੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਲੇਮੇਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਲਨਸ਼ੀਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚਿੰਗਿਆੜੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਲਾਲੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਖਬਰ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਦੋਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਆ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਦੋਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਦੋਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਸੂਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮੁਕਤਸਰ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਡ ਨੂਮਾ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸੋਟੀ ਨੂਮਾ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸਿਆ ਗਿਆ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਰਜ ਭਾਨ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ।
ਦੇਖੋ ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਦੋਦਾ ਕਸਬੇ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਲਿਤ ਦੰਪਤੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਜ੍ਹਾ ਰੰਜਿਸ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਮਹਿਲਾ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ASI ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਬਚਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਘਸੀਟਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। शुक्रिया, धन्यवाद साडे नाल जुड़न दे लई, इस पूरी गलबात दे लई। सूरज, तां कार्रवाई अजे तक नहीं हुई है, पुलिस दी भी कारगुजारी दे उत्ते सवाल चुके जा रहे हैं, पर एक महिला दे नाल कुੱਟਮਾਰ होना, वालां तो घड़ीसिया जाना, तशद्दद किया जाना या कुੱਟਮਾਰ होनी लाजमी तौर पर जिन्हां ने कानून अपने हत्थ दे विच लिया है, कार्रवाई उन्हां दे उत्ते कदों हुंदी है देखना होएगा। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ LOC ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਾਂ ਕੁਪਵਾੜਾ ਦੇ ਕੇਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਦੇ ਉੜੀ ਸੈਕਟਰ ਤੱਕ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਜ਼ਫਾਇਰ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 4 ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੰਦਭਾਗੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ 4 ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, 4 ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਦਕਿ 5 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। उधर भारत के वलों भी जवाबी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान के 7 तो 8 फौजी दसिया जा रहा है कि ढेर कर दिए गए हैं। उसदियां तस्वीरां भी जी जारी की गई ने कि किस तरीके नाल निशाना बनाया गया, किस तरीके नाल फिर जवाबी कार्रवाई की गई है। 4 जवान शहीद होए ने। देश के लिए मंदभागी खबर, त्योहारों के मौके के उत्ते, दिवाली का त्योहार है, हर पासे खुशी का जिक्र होंदा है, पर इस विचाले ये बहुत मंदभागी खबर पूरे देश के लिए। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 5,51,000 ਦੀਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮਨਗਰੀ ਅਯੋਧਿਆ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਲਲਾ ਦੀ ਨਗਰੀ 'ਚ ਜਗਮਗ ਹੈ ਪੂਰੀ ਰਾਮਲਲਾ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਦਿਲਕਸ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਅਲੌਕਿਕ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ सजावट की गई है दीवियां दे नाल, लाइट्स दे नाल, ते 5,51,000 दीवियां दे नाल रामनगरी नूं सजाया गया है। पूजा के लिए शिवलिंग की स्थापना की। ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸਜਾਵਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੀਪਮਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰੀਨ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਿਨ 6ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 52 ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਦੀਵਾਲੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਖਾਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦੀਵਾਲੀ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ 7:39 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਕਸ਼ਰਧਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੇਗੀ। इस पूजा च मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सने दिल्ली सरकार के सारे मंत्री शामिल होंगे। दिल्ली सरकार की यह दिवाली पूजा सारे चैनलों पर प्रसारित होगी। वातावरण को देखते हुए दिल्ली सरकार इस बार ग्रीन दिवाली मना रही है। फिलहाल इस बुलेटिन के इतना ही, इजाजत दो, धन्यवाद।